ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон ва бародарони азиз, умед дорам ки ҳамагӣ хуб ҳастед. ман даҳо бор гуфта будам ки ҳарчанд кӯшиш мекунам ки ба ҳеҷ кас кор нагирам, аммо баъзеҳо худашон маҷбур мекунанд ки ба онҳо бояд кор бигирем ва дар бораи онҳо бояд суҳбат кунем. ман намедонам ин корҳошона ба хотири хайп мекунанд ё ки ба хотири просмотр мекунанд ё ки ба хотири ину он. аммо ман даҳо бор гуфтам ки мо то он вақте ки ҳар як бародари ма, ҳар як хоҳари ма дар Тоҷикистон зулм мебинад аз тарафи ҳукумат, мо сукут намешинем. садои худмона баланд мекунем ва бетараф намебошем. ман чандин борҳо такрор кардам ки дар баробари зулми Эмомалӣ, дар баробари зулми чандин золимҳо сукут истодан, бетараф истодан, ин бешарафӣ ҳамон инсонро нишон медиҳад. якдин навора шумо пеш дидед ки баъзе мусиқӣ карданд ва бо тариқи мусиқӣ гӯё дигарҳоро сиёҳ карданд, дар ҳоле ки худшон дар назди мардум шармандаву беобрӯ шуданд. аммо ба онҳо кор нагирифтем. гуфтем ки шояд як ахмақӣ карданд, дар оянда ислоҳ мешаванд, мераванд кори худшона мекунанд ва дунболи зиндагии худшон мебошанд. аммо худашон маҷбур мекунанд ки мо дар бораи онҳо суҳбат кунем ва бетараф набошем. пеш аз оне ки ман видеоро мемонам, аввалаш аз ҳамаи шумо бародаро узр мехоҳам ки ман барои шумо як мусиқиро мемонам. ҳарчанд ман кӯшиш кардам бародарои азиз ки ҳамира ман сабти овози зиндаша пайдо кунам бидуни мусиқӣ, аммо мутаассифона пайдо накардам. пас маҷбур мешавам бародарои азиз ки видео чӣ хеле ҳаст ҳамонро ба шумо нишон битам, то ки шумо гӯш кунед и дар видеош чӣ мегӯяд. хуб, чӣ гунае ки бародаро шумо гӯш кардед ки дар видеош тӯҳмат мекунад ки гӯё якчанд кас гиреза, яъне аз дур рафта алайҳи ҳукумат, алайҳи ин ватан суҳбат мекунад ки унҷа хонаи модари мо ҳам будааст. аммо бародарои азиз, ман гуфтанӣ ҳастам ки ман ягон вақт дар ягон ҷо ба зидди ватанам гап назадам ва гап намезанам. ҳамон рӯзе ки шумо дар куҷое фаҳмидед ки мо муқобили ватанмон гап задем, пас шумо бародари азиз моро ҳеҷ вақт намонед ки як қадам ба Тоҷикистон наздик бишем. аммо ман дар инҷа гуфтанӣ ҳастам ки мо фақат зидди як гурӯҳ гап задагӣ ҳастем ва ҳатто мо зидди ҳукумат ҳам гап назадагием, зеро дар ҳукумат зиёда аз 18 000 коргар дорад. мо зидди 18 000 гап назадаем, зидди он касое гап задаем ки зулм мекунад, зидди он касое гап задаем ки мардумро мекушад, мардумро зиндон мекунад, мардумро, занҳоро ба хотири ҳиҷобшон ҷарима мекунад, мардоро ба хотири ришшон ва бизнесменҳоро мебаранд зиндон мекунанд, тӯҳмат карда ба хотири ду зан ва ба хотири ду зан доштани як мард мебаранд 29 то 30 сол зиндон мекунанд. ва ҳамин қадар зулме ки дар Тоҷикистон аст ва касое ки ин зулмҳоро мекунад, мо танҳо муқобили анамонҳо гап задаем ва гап мезанем дар оянда. ва ҳеҷ каси шумо ин ҳақро надоред ки ба тарафи мо бигед ки чаро ба тарафи як золим гап мезанед. касое ки ба муқобили мо гап заданед, марҳамат дина Инстаграм, дар Инстаграм бинавис суҳбат кардани, гап задани, гап дорӣ, савол дорӣ, савол табите, гапзан бошӣ, биё гап мезанем. агар у қадар мард бошӣ, дар прямой эфир гап мезанем, ҳазорҳо бародаро тамошо кунанд видеои мора, баъд дар камин фикрҳошона бинависанд ки ки ҳақ аст, ки ботил. аз сабабе ки шумо рӯ ба рӯ суҳбат карда наметонед, баъд меред ахмақиётона дар интернет мегузаронеду гӯё мо ба алайҳи ватан гап задем. ва барои чӣ бародарои азиз, ман махсус дар бораи ана ҳамин видео суҳбат дорам, ба хотири он ки чӣ гунае ки шумо мебинед 6600 кас дар ин лайк мондагӣ аст. яъне маънои онеро дорад ки ин чизе ки мегӯяд оно бовар кардан ба ин, фикр кардан ки гапҳои ино рост аст ва фикр кард ки ин чизе ки мегӯяд гапаш ҳақиқат дорад. чӣ гунае ки шумо бародарои азиз дар видеош дидед ки тӯҳмат мекунад ба мо ки гӯё мо дар Тоҷикистон фитна меандозем ва гӯё мо дар Тоҷикистон як ҷангеро меандозем, дар ҳоле ки гапош сар ба по дурӯғ аст.
نه تنها دروغ است، حتی تهمت در حق ما دارد. بعداً چند مردمی که از سیاست دور هستند، در سیاست او قدر نزدیک نیستند، در حال به این باور میکنند. اما من گفتنی هستم که برادرای عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الفتنة اشد من القتل. فتنه کشتن بدتر از قتل است. ما چی فتنه انداخته ایم در تاجیکستان؟ ما فتنه انداخته ایستادیم در همین شب و روز یا که حکومت؟ بیایید برادرای عزیز ما چند مثال میاریم در اینجا تا اینکه معلوم شود که کی فتنه میکند در اینجا. حکومت امروز رید میکند، یعنی زنهای مسلمان به خاطر حجاب داشتنشون مجبورا اونها را جریمه میبندد و اونها را حجابشون از سرشون میگیرد و حتی زنهای مسلمان حق ندارن که به داخل یگو کارخانه دولتی بدرن با حجابشون. زیرا چیزا معنی چندین صورتها را شما دیده اید که به کارخانه دولتی با لباس بیگانه در آمدن معنی است، نوشته شده است. اما ما باشیم چیکار میکنیم برادر عزیز؟ ما میگیم که ای کسایی که این کارا میکنید، ای کسایی که شما به ضد حجاب زن مسلمان مبارزه میبرید، این کارتون بس کنید که یک فتنه است. این کارتون بس کنید. شما حق ندارید که حجاب یک زن مسلمان مجبور از سرش بگیرید. شما حق ندارید که زن مسلمان تاجیک به خاطر حجاب داشتنش شما جریمه بندید. شما کی هستید؟ چرا فتنه میکنید؟ در اینجا فتنه را حکومت کشته ایستاده است. اگر حکومت حجاب زن مسلمان تاجیک از سرش نگیرد و ما در اینجا عموما صحبت نمیکنیم درباره حجاب. زن مسلمان تاجیک به خاطر حجابش اگر ظلم نشود ما در اینجا صحبت نمیکنیم. اگر مرد مسلمان تاجیک در وحده و در دیگر شهرهای تاجیکستان نبرند، مجبورن در عدل جاشون نگیرن و جریمهشون نبندن، ما در اینجا صحبت نمیکنیم. حتی عمر را در شهر وحدت به خاطر ریش داشتن زدن کشتن. از طرفی که از طرف ظالمان. در اینجا کی فتنه را داخته ایستاده است؟ ما یا حکومت؟ تو مردک باشی بیا رو برو گپ زنیم، تو مردک باشی بیا به ما زنگ بزن، بیا نخی مردک وره گپ زنیم، حداقل تلفن تا به ما زنگ بزن، در اینمی اینستاگرام بنویس که بیا ما قطعیت گپ زنم یک به یک. بیا صحبت کنیم در این مسئله که کی فتنه میکنه، ما یا حکومت؟ تو بیا در پریامای فیت گپ زن با من یک به یک، بعد در اونجا معلوم میشود که کی فتنه میکند کی نه. ما یگون وقت فتنه نکشتیم و نمیکنیم، زیرا کاری بد است. الله ایرا در قرآن میگه که فتنه کشتن بدتر از قتل کردن است. و باز در دوام ویدیوش گفت که گویا ما در تاجیکستان جنگ انداختنیم. کی را با کی ما جنگ میاندازیم؟ در کدام ویدیومون ما گفتیم که ما میخوایم که در تاجیکستان جنگ بیاندازیم؟ در کدام ویدیو؟ و ما کی گفتیم که ما میخوایم در تاجیکستان جنگ شود؟ ولی ما این شب روز مردم میگیم که صدا بلند کنید، هیچ وقت اجازه ندید به این ظالم که حجاب زن شما را به ناموس شما دست بزند. شما مردید، شما هم حق دارید در این دنیا زندگی کنید. دنیا برای اونها نیست. دنیا برای کیف صفا و زندگی خوب، خانه های بهترین و ماشین های پیش داشتن برای اونها نیست. شما هم میتونید که در خانه های بهترین زندگی کنید، شما هم میتونید که در بهترین شرایط زندگی کنید، اما اونها نمیگذارند. وقتی که اونها نمیگذارند، پس ما و شما آینده خودمانه انشاءالله که با دست خودمون گرفته میسازیم. میگه که جوانهای بیعقل سال 91 ندیده گویا که ما جنگ آوردنی هستیم در تاجیکستان. و باز میگه الله شما کیا پیروی دارید؟ ما معلوم است که پیروی کی هستیم، راه ما معلوم است که چی است. چرا حکومت حجاب زن مسلمان تاجیک از سرش میگیرد؟ این بیعقلی نبوده است؟ وقتی ما در ویدیو میگیم که ای حکومتیو نکنید کارای کاری بد است و ما بیعقل بدیم، یا که سوال به خودت حجاب زن از سرش کشیدن این بیعقلی است یا که حمایت کردن از یک زن مسلمان؟ کدامش بیعقلی است؟ و یا اینکه حکومت در پارلمان یک قانونی را قبول کرد که تا 18 ساله به مسجد رفتن منع است. وقتی حکومت این قرار را قبول کرد، ما گفتیم که این قرار را قبول نکنید، زیرا آیندهش خوب نیست. مردم مسلمان تاجیک صدا بلند میکنند و هیچگاه راضی نمیشوند. 10 بار گفتیم. در اینجا کی بیعقلی کرد؟ او کسی که دعوا میکند که باید مسجدها آزاد باشند
و یا اینکه او کسایی که در پارلمان میشینند قانون را میبرورند بر ضد اونه که تا 18 ساله به مسجد نرود. معلوم است که حکومت بی‌عقل است، معلوم است که کارهای حکومت بی‌عقلی است. باز من تکرار میکنم این افسانه‌ای که در موسیقی فسق میگوی، تو بیا مردک باشی در اینستاگرام بنویس تو ما و خودت صحبت کنیم، تو در اون مسئله که تو گپ زدگی من گپام دکزد میکنم که ما حق هستیم، حکومت باطل است. وقتی که تو با من صحبت نمیکنی، وقتی که در پخش زنده صحبت نمیتونی کرده، پس معلوم میشد که من حق هستم تو باطل. در اینجا مثال میارد که در بین تاجیکستان و افغانستان یک سیمخور بوده است، نه که فرقیت از زمین تا آسمان بوده است. ببین که تو در یک مدت کوتاه از تمام خبرهای افغانستان باخبر شدی. چرا وقتی که حجاب زن مسلمان تاجیک در تاجیکستان میکشیدن میگرفتن یک تد صدا بلند نکردید؟ چرا وقتی که زن تاجیک گریه میکرد به خاطر حجاب داشتنش امکان بود که تجاوزش کنن، چرا یک تا شما صدا بلند نکردید؟ نگفتید که بس از ظلم بالای زن مسلمان؟ در او پره دریا افغانستان مثال میاری، در افغانستان حجاب زن مسلمان مجبوری از سرش نمیکشد نمیگیرد، اما در تاجیکستان مجبوری حجاب زن مسلمان از سرشون میکشن میگیرن. در او پره افغانستان ده ریش مرد مسلمان تاجیک مجبورن از بیخ نمیتراشن نمیگیرن و جریمهش نمیکنن، اما در تاجیکستان میکنن. راست گفتی، فرق از زمین تا آسمان است. در او پره کودک 1 ساله هم میتوند به مسجد برود، مردک 50-100 ساله را، اما در این پره رسما طبق قانون منع است و حتی به دستگاه پرزیدنت هم زنگ زدن گفت که در تاجیکستان حجاب کردن منع است. چرا یک بار در این مسئله صحبت نمیکنی؟ برای که تو جرأت نمیکنی گپ زنی. تو در همین مسئله گپ زد، یک بار تو در مشکلی که در تاجیکستان است درباره مشکلات تاجیکستان گپ زد، دهان تمیان میبندن و ما را میگوی تو از دور صحبت میکنی. تو خودت 100% میدونی که اگر ما در تاجیکستان باشیم یا ما را میکشن یا زندان میکنن، یا سلفی یا وهابی یا تروریست یا اکستریمیست یا شیعه یا اخوانی یا طالب یا داعشی گفته ما را میبرن زندان میکنن. ما هجرت کردیم چگونه که پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم هجرت کرده بودن از مکه به مدینه و ما هم امروز از تاجیکستان بیرون هجرت کردگی هستیم، اما ان شاء الله که با سر بلند ما به وطن برمیگردیم. به همین خاطر بس از دیگر افسانه نقل کردن، بس از دیگر دروغ گفتن، بس از تهمت کردن. مردک باشین، گپ زن باشین. این اینستاگرام ما بنویس، در اینستاگرام بیا در پریامای افیر صحبت کنیم تا که مردم گوش کنن. چیزی که ما خودت صحبت میکنیم مردم گوش کنن و بعد قضاوت کنن که کی حق است کی باطل. وقتی که تو زنگ نمیزنی، وقتی که تو صحبت نمیکنی با من، پس در اینجا معلوم است که ما حق هستم تو باطل. به همین خاطر هر کسی که طرف ما گپ میزنه، هر کسی که طرف ما تهمت میکنه، ما هم ان شاء الله جواب میگردونیم. او دیگر عصری گفتی خود 2010-91 نیست، حاضر عصر اطلاعات است. اینم خیلی من میبرم صحبت میکنم با هر یک تا. اگر که بگید که نه تا از دور صحبت میکنی، تو بیا از پیش، در کار شما از پیش با هر یک تا گپ میزنم. اما نه که مردک بشین، نه دوی نروین بزی نکنید در ملیسه که پلیس گفته. به همین خاطر در حیات مردک شدن در کار. من زیاد میتونستم در این مسئله ها صحبت کنم، اما امید دارم که خودش زنگ میزند با من یا که با خودش در پریامای افیر صحبت کنیم، همه مسئله را یک طرفه کنیم تا به مردم حقیقت برسونیم. به همین خاطر من کوتاه امروز صحبت کردم. باز یک بار دیگه از هر یک شما عذر میپرسم که به خاطر این موسیقی را ماندن، شاید هم شما گوش کردید. مقصد از اینجا موسیقی ماندن نبود، به همین خاطر من مجبور بودم که با گفتی خچون همین رپشون را بگیرم بمونم، زیرا گپاشون با طریق موسیقی گفتگیان من نتونستم صحبتایی را پیدا کنم. به همین خاطر ان شاء الله که اگر که زنگ زد، اگر که با ما برومد و آماده در پریامای افیر صحبت کردن با من داشته باشد، در این همین اینستاگرام می نویسد و میگه که بیا همو گپایی که در ویدیو گپ زدگی بیا در پریامای افیر گپ زنیم. بعد ان شاء الله که دوام صحبت را در پریامای افیر تماشا میکنید. و اگر که خب دیگر گپای من حق باشد، قبول کرده باشد گپای مرا، پس دیگر به من نمی نویسد. به همین خاطر شما هم مردم تاجیکستان حقیقت را همه وقت قبول کنید. الله همتون نگهبان باشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.